خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم اور جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے، اعمال کی کتاب کو، ایکٹس آف اپوسل کو، رسولوں دے کرتوے، اس کتاب کو سیکھتے جا رہے ہیں۔ اور کل ہم نے تعارفی پروگرامز کے بعد، انٹروڈکشن پروگرامز کے بعد، اس کتاب کو آیت با آیت، ورس بائی ورس سیکھنا شروع کیا۔ پہلی 5 آیات کو ہم سیکھ رہے ہیں۔ اس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم آگے بڑھیں گے آج کے پروگرام میں۔ خداوند سے آپ سبوں کے لیے برکت کی، سلامتی کی اور خداوند کے کلام کے ساتھ جڑے رہنے کی دعا کرتے ہیں۔ خداوند آپ سبوں کی زندگیوں میں، آپ کے گھرانوں میں، آپ کے گھروں میں پاک کلام کی جب یہ برکت سنی جائے تو وہ آپ کی زندگیوں کو پھلدار مسیحی زندگیاں بنائے، تاکہ خداوند آپ سبوں کی زندگیوں سے جلال پائے۔ ہالیلویہ۔ مسیح میں میرے عزیزو، آپ کے سوالات، آپ کی سجیشنز، آپ کی درخواستیں تیزی کے ساتھ آپ پرسنلی مجھے میرے ذاتی واٹس ایپ نمبر پر کرتے جا رہے ہیں، اور میں ان کو نوٹ کرتا ہوں۔ کئی سوالوں کے جواب جو ہیں وہ میں کلام میں، اس پروگرام میں ہی دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے کل ہم نے تھیوفلس کے حوالے سے سیکھا۔ اس بک کے مزید بھی کئی کردار ہیں عزیزو، جن کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا، جیسے برنباس، جیسے لوکا خود، جنہوں نے اس کتاب کو تحریر کیا، اور وقتاً فوقتاً ان کیریکٹرز کے حوالے سے، ان کرداروں کے حوالے سے، ان شخصیات کے حوالے سے، پرسنالٹیز کے حوالے سے میں اپنے پروگرامز میں آپ کو بریف کرتا جاؤں گا، آپ کو سکھاتا سمجھاتا جاؤں گا۔ لیکن جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں اور پھر دہرائے دیتا ہوں کہ جو فوکس ہے، جو محور ہے ہماری بات چیت کا، ہماری گفتگو کا، ہماری ڈسکشن کا، اس پروگرام کا، وہ خداوند کا پاک کلام، وہ خداوند کے الہی اصول، وہ خداوند کے ڈیوائن پرنسپلز، وہ خداوند کی پاک مرضی اور وہ پاک روح کے وہ کام اور وہ پھل ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں حاصل کرنے ہیں۔ عزیزو، ہم نے شخصیات کو فالو نہیں کرنا، ہم نے شخصیت پرستی نہیں کرنی، ہم نے زندہ خدا کے، اس کے کلام کے فالوورز، پیروکار بننا ہے۔ ہالیلویہ۔ لیکن بے شک جب ہم بائبل اسٹڈی کرتے ہیں تو جن جن کیریکٹرز کے حوالے سے جو ہمیں فیسنیٹ کرتے ہیں، جو ہمیں دلچسپ اور انٹرسٹنگ معلوم ہوتے ہیں، ان کے حوالے سے ہم ضرور سیکھیں گے، اور مجھے جتنا بھی ٹائم ملے گا میں ان شاندار شخصیات کے حوالے سے ضرور کچھ نہ کچھ آپ کو نگیٹس، کچھ نہ کچھ آپ کو وہ اہم باتیں ان شخصیات کی، ان پرسنالٹیز کی زندگی کے حوالے سے ضرور سکھاتا اور بتاتا جاؤں گا۔ لیکن جیسے ہم نے کل سیکھنا شروع کیا کہ پہلی 5 آیات میں ہی پاک روح، رواح ہاخدش، ہولی اسپرٹ کا ذکر ملنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح پاک روح کی امپورٹنس ہے مقدس لوکا کی زندگی میں، لوکا کی انجیل میں یہ باقی اناجیل سے زیادہ مرتبہ مینشن کی گئی ہے، اور اسی طرح اعمال کی کتاب میں، ایکٹس آف اپوسل میں یہ 40 مرتبہ مینشن کی گئی ہے، 40 ٹائمز۔ اور عزیزو، خداوند یسوع المسیح کے جی اٹھنے کے بعد وہ 40 دن، ایگزیکٹلی 40 ڈیز ہی لوگوں کو نظر آتے رہے، اور 40ویں دن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آسمان پر زندہ اٹھائے گئے۔ 40 دن ہی کیوں؟ why 40 days؟ 40 دن موسیٰ کوہ سینا پر موجود رہے۔ 40 یہ نمبر عزیزو بائبل مقدس میں ٹیسٹنگ کے لیے، ٹرانزیشن کے لیے، تبدیلی کے لیے، تیاری کے لیے استعمال ہوتا نظر آتا ہے۔ اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہولی اسپرٹ، پاک روح، آگ کی سی پھٹتی ہوئی زبانوں میں پینتیکوست کے دن، جو کہ 50واں دن تھا، 50th ڈے تھا بیکوریم کی عید سے، پہلے پھلوں کی عید سے، پہلے پھلوں کی عید، جس دن خداوند یسوع المسیح، یشوع مشیح زندہ ہوئے تھے۔ عزیزو، ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح نے اپنے آسمانی باپ کی ان مقرر کردہ عیدوں کو، ان مقرر کردہ وقتوں کو پورا کیا۔ خداوند یسوع المسیح کا مصلوب ہونا، اس کا قبر میں جانا، اس کا تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو جانا، عزیزو یہ کوئی رینڈم واقعات نہیں تھے، یہ کوئی ایسے ہی باتیں نہیں ہو گئی تھیں۔ یہ سب کچھ خداوند آسمانی باپ نے، جو کہ ہمارا خدا ہے، جو کہ کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس نے یہ سب باتیں پہلے سے طے
कर रखी थीं। अजीजो, इट डिडंट कम एज अ सरप्राइज टू हिम, ये उसके लिए कोई अचानक नहीं हो गया। और हम जानते हैं कि यीशु मसीह की मसलूबियत, उसकी क्रूसीफिक्शन पास ओवर फसा के दिन हुई, फसा की ईद। और ईदों के हवाले से खुदावंद का कलाम बड़ा वाज़े है लेविटिकस 23 में, अहबार के 23वें बाब में, कि खुदावंद ने ये ईदें, ये मुकर्रर करदा औकात, ये स्पेशल टाइम्स खुद मुकर्रर किए। ये उसके मुकर्रर करदा औकात हैं अजीज़ो, ये मूसा के या यहूदियों के नहीं हैं। और अगर कोई इन्हें छोटा या मतरूक या ख़त्म शुदा कहता है तो वो मूसा की या यहूदियों की तहकीर या बेइज्जती नहीं करता, बल्कि वो खुदा को, बाइबल मुकद्दस के खुदा को झुटलाता है। अहबार के 23वें बाब में, लेविटिकस 23 में, इन 7 मुकर्रर स्पेशल टाइम्स का, ईदों का जिक्र है। अजीजो, जब हम ईद का सोचते हैं तो शायद हमारे जहन में नए खाने या नए कपड़े आ जाते हैं, लेकिन खुदावंद के कलाम के मुताबिक मुएद, जो इब्रानी वर्ड है, जो ईद के लिए, जो स्पेशल टाइम के लिए, जो स्पेशल अपॉइंटमेंट के लिए इस्तेमाल हुआ है, अजीजो, उसका मतलब है कि 2 पार्टीज में, खुदा में और खुदा के लोगों में, एक स्पेशल टाइम। बेशक हम खुदा को हर वक्त मिल सकते हैं, क्योंकि उसने अपने बेटे के वसीले से हमें ये रसाई बख्शी है कि हम जब चाहें उसे अब्बा यानी बाप कहकर पुकार सकते हैं। लेकिन कुछ औकात वो खुद हमें दे रहा है। वो ख़ास औकात हैं जिनकी प्रोफेटिक फुलफिलमेंट, जिनकी नबूवत के तौर पर बहुत अहमियत है। दुनिया के शुरू से आखिर तक अजीज़ो, इन मोएदीन पर, इन ईदों पर, इन स्पेशल टाइम्स पर जो खुदावंद ने ठहराए हैं, जो खुदावंद खुदा ने मुकर्रर किए हैं, खुदावंद खुदा अहम काम करता रहा है। अजीजो, आने वाले दिनों में भी वो ऐसा ही करता रहेगा। इन 7 ईदों को, जो खुदावंद की ईदें हैं, हमें समझने की ज़रूरत है। इन तमाम ईदों को हम पहले सीख चुके हैं, हम पहले इन पर स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पर बताने का मकसद ये है क्योंकि यहाँ पर एक ईद का ख़ास तज़किरा होगा, जो ईद पेंतिकोस्त है। अजीज़ो, फसा की ईद, बेखमीरी रोटी की ईद और पहले फलों की ईद खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मसलूब होना, कब्र में जाने और फिर जी उठने से पूरी की। और फिर जो चौथी ईद है, पेंतिकोस्त की ईद, जिस पर हम जानते हैं कि पाक रूह के बपतिस्मे से अर्ली जो कलीसिया थी, जो कांग्रेगेशन थी, वो ब्लेस हुई। इस खास मौके की मुनासबत से अजीज़ो, मसीहों में एक खास डिनोमिनेशन है जिसको पेंटिकॉस्टल्स कहते हैं। जो बहन भाई अपनी डिनोमिनेशनल थियोलॉजी में, टीचिंग में, तालीमात में इस खास दिन के हवाले से अपने आप को कहलवाना पसंद करते हैं, पेंटिकॉस्ट के दिन, यानी पेंतिकोस्त की ईद के दिन जो पाक रूह का नजूल हुआ, वो पाक रूह की नेमतों, बरकतों, बपतिस्मों के हवाले से अपने आप को पेंटिकॉस्टल्स कहलाना पसंद करते हैं। दर हकीकत पेंटिकॉस्ट की ईद उनसे कई 100 साल पहले से मनाई जा रही थी। खुदावंद की ये ईद उन 7 ईदों में से, जो कि अहबार के 23वें बाब में, लेविटिकस 23 में लिखी हैं, चौथे नंबर पर है। और अजीजों, ये नहायत अहम ईद होती है। और हम देखते हैं कि किस तरह खुदावंद यीशु मसीह ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी में अपने आसमानी बाप के इन मुकर्रर करदा औकात को, इन स्पेशल ओकेजन्स को ऑब्जर्व करते थे, बल्कि उनकी ज़िंदगी के जो अहम माइलस्टोन्स हैं, जो अहम इवेंट्स, वाक़यात हैं, वो भी इन ईदों की टाइमिंग्स पर होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उनका मसलूब होना, तो उनका कब्र में जाना, उनका जी उठना ईदों के मुताबिक है। इसी तरह उनकी पैदाइश ईदों के टाइम पर हुई, जो खुदावंद की ईदें हैं। अजीज़ों, मैं ये बार बार यहाँ पर इसलिए दोहरा रहा हूँ कि बहुत से लोग खुदावंद की शरीयत से, खुदावंद के आयन और अहकाम से, खुदावंद के मुकर्रर करदा औकात से, खुदावंद की इन स्पेशल टाइमिंग्स के जिक्र से भी
झल्ला जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उन्हें सच्चाई बुरी लगती है। इसलिए अजीजों कि शैतान इब्लीस ने, जिसका एक टाइटल दानियल के 7वें बाब में, डैनियल चैप्टर 7 में खुदावंद की शरीयत को, खुदावंद के मुकर्रर करदा औकात को, इन स्पेशल टाइमिंग्स को तब्दील करने वाला है। और शैतान इब्लीस इन बातों में कामयाब हो भी गया है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि लोग सच्चाई को पसंद नहीं करते। लोग, नॉट एवरीवन बट मोस्ट ऑफ हिम, सब नहीं मगर बहुत से, इब्लीस की चेंजेस को, उन तब्दीलियों को जो वो खुदावंद के कलाम के हवाले से, खुदावंद के अहकाम के हवाले से, खुदावंद की शरीयत, खुदावंद की ईदों के हवाले से कर चुका है, उसको अब एक्सेप्ट करने लगे हैं, उसको कबूल करने लगे हैं। और जब खुदावंद के कलाम की सच्चाइयाँ, खुदावंद की ईदों की, खुदावंद के स्पेशल टाइम्स की सच्चाइयाँ उन्हें दिखाई जाएं या बताई जाएं, तो वो लड़ाई झगड़े पर, तकरार पर, बेजा बहस पर इसरार करते हैं। देखिए, खुदावंद यीशु मसीह यहां पर एमाल की किताब में अपने शागिर्दों को पेंतिकोस्त को ऑब्जर्व करने का, वो कह रहे हैं कि रुके रहो और पेंतिकोस्त के दिन, उन ईदों के दिन, उन स्पेशल टाइम्स जो अपॉइंट किए हैं मेरे बाप ने, उन पे तुम्हें खास बरकत मिलेगी पेंटिकॉस्ट के दिन। फिर हम जानते हैं कि अजीज़ो आखिरी जो 3 ईदें हैं, 5वीं, 6वीं और 7वीं ईद, यानी नरसिंगों की ईद, कफ़ारा की ईद और खैमों की ईद, उनका एक खास मकाम है। बतौर मसीह के, यस्सुल मसीह के पैरोकार होते हुए हमें उन ईदों का इल्म होना चाहिए। अजीज़ो, हम उन रिचुअल्स को, हम उन ट्रेडिशंस को जो कि हैकल के मौजूद होते हुए करनी चाहिए थी, बेशक नहीं कर सकते, और इस पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं, लेकिन हमें खुदावंद के कैलेंडर का, खुदावंद की टाइमिंग्स का, जिनका जिक्र बाइबल मुकद्दस में है, उनका इल्म होना चाहिए। अजीजों, इसलिए कि खुदावंद, हमारा खुदा अपने टाइम के मुताबिक चलता है। उसकी अहम बातें, अहम वाक़यात उसके टाइम के मुताबिक होती हैं। दुनियावी कैलेंडर जो हमारा जनवरी से दिसंबर तक का कैलेंडर है, वो खुदावंद का कैलेंडर नहीं है, वो बाइबल का कैलेंडर नहीं है। और जो 5वीं और 6वीं और 7वीं ईद है अजीज़ों, वो खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के हवाले से नहायत अहम और इम्पॉर्टेंट है। और हर साल में जिस वक़्त ये खुदावंद के औकात, ये खुदावंद के स्पेशल टाइम्स होते हैं अजीज़ों, खुदावंद की किताब बाइबल मुकद्दस की अहम पेशरफ्त की अहम प्रोग्रेशन होती है अगर हमें इन टाइम्स का इल्म हो। बहुत से लोग आजकल सवाल करते हैं कि 23 सितंबर को क्या होने वाला है, 24 सितंबर को क्या होने वाला है, इस सितंबर अक्टूबर में क्या होने वाला है, क्योंकि बहुत सी वीडियोस गर्दिश में हैं। अजीज़ों, अगर हमें खुदावंद के कैलेंडर का, खुदावंद की ईदों का इल्म हो, उनकी टाइमिंग्स का पता हो, तो अजीज़ों हम तैयार हो सकते हैं। जैसे पौलुस खुद कहते हैं कि तुम भाइयों तारीकी में नहीं, कि वो दिन चोर की तरह तुम पर आ पड़े, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। अजीज़ों, जब कलाम हमारे पास हो, जब हमें कलाम की सच्चाइयों का, खुदावंद के औकात का, मुकर्रर करदा औकात का इल्म हो, तो बेशक हम नूर के फर्जंद हैं। लेकिन अगर हम उनसे ना वाकिफ़ हैं तो बेशक वो दिन चोर की तरह आ जाएगा और लोग उस दिन बिल्कुल ना बचेंगे, क्योंकि लिखा है कि जिस तरह हामला को दर्द लगते हैं वो लोग हरगिज ना बचेंगे और नागहान हलाकत उनको आ लेगी। अजीज़ों, खुदावंद की ईदें, खुदावंद की वो कुंजियां हैं, खुदावंद की वो कीज़ हैं, खुदावंद की वो चाबियां हैं जो कलाम मुकद्दस के कई मिस्ट्रीज़ को, मुअम्मों को हमारे लिए खोल के आसान बना देती हैं। पेंटिकॉस्ट की ईद को खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ऑब्जर्व करने का कहा। उसने ये नहीं कहा कि अब मैं जा रहा हूं तो अब जो ईदें मेरे बाप ने दी और मेरे भाइयों ने मनाई उनको अब मनाना छोड़ दो, उनको अब ऑब्जर्व करना छोड़ दो, बल्कि उसने ताकीद की कि पेंटिकॉस्ट के दिन तुम्हें रूल कुद्दस का बपतिस्मा मिलेगा, स्टे पुट। क्या उससे पहले उन्हें पाकरू नहीं मिला था? अजीजों, उन्हें पाकरू मिला हुआ था। आप हैरान होंगे शायद ये बात सुनकर,
مگر کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح نے انہیں پاک روح خود دیا تھا، ہولی اسپرٹ خود دیا تھا، مگر روح القدس کا بپتسمہ، دا بیپٹزم آف ہولی اسپرٹ از اے ڈفرینٹ فینومینن، یہ ایک مختلف چیز ہے اس پاک روح کی تحریک سے جو کہ کئی دفعہ پاک روح کے بپتسمہ کے ساتھ مکس گڈمڈ کر دی جاتی ہے۔ عزیزو میرے ساتھ دیکھیے خداوند کے پاک کلام میں سے یوحنا رسول کی انجیل، اس کا 20واں باب اور اس کی 21ویں آیت، جان چیپٹر 20 ورس 21 آنورڈز۔ یسوع المسیح اپنے جی اٹھنے کے بعد ان کے ساتھ ہیں، اور یسوع ان کے پاس آتے ہیں اور پھر ان سے کہتے ہیں کہ تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا، روح القدس لو، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے۔ عزیزو خداوند نے انہیں پاک روح دیا، لیکن پاک روح کا بپتسمہ جو وہ اعمال کے 2 باب میں، ایکٹس آف اپوسٹل چیپٹر 2 میں حاصل کرتے ہیں، وہ قدرے مختلف ہے۔ اس کے حوالے سے آنے والے دنوں میں ہم مزید تفصیل سے دیکھیں گے، سیکھیں گے، تاکہ ہم سب جو پانی سے بپتسمہ یافتہ ہیں وہ پاک روح کے بھی بپتسمہ یافتہ ہوں۔ جو پانی سے بپتسمہ یافتہ نہیں ہیں، عزیزو میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ آئیں، اپنے گناہوں کا اقرار کریں، خداوند یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، اور کلام مقدس کے مطابق پانی میں ڈوب کر یسوع کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیں، اظہار کریں کہ آپ اپنی پرانی انسانیت کو اتار کر خداوند یسوع المسیح کے ساتھ نئے لباس کو حاصل کرتے ہیں، نئی زندگی کو حاصل کرتے ہیں۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔